હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થીઓ દરેકનું હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો। ધોરણ 11 વિષય તમારો ગુજરાતી જેની અંદર ચેપ્ટર નંબર 21 ભગવાનનો ભાગ સૌથી સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું। તે પહેલાં ચેનલમાં પ્રથમ વખત આવેલા છો તો ફટાફટ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેશો। તમારે અન્ય વિષયના સૌથી સોલ્યુશન આ વિડીયો ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી મળી જશે। મિત્રો ચેપ્ટર નંબર 21 ભગવાનનો ભાગ, જેમના લેખક છે રમેશ પારેખ। તો જોઈએ સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન। प्रश्न 1 नीचेना प्रश्नना एक वाक्यमां उत्तर लखवाना छे। जेनी अंदर पहलो प्रश्न छे शैशवमां कवि मित्रों साथे शेनो भाग पाडता। जवाब आवशे शैशवमां कवि मित्रों साथे चणीबोर, कातरा, चीबड़ा अने वडना टेटानो भाग पाडता। प्रश्न 2 વધારાની ઢગલી કોના માટે રહેતી? વધારાની ઢગલી ભગવાન માટે રહેતી। પ્રશ્ન 3 ભગવાન પોતાનો ભાગ ખાવા ક્યારે અને કેવી રીતે આવતા? तो भगवान पोतानो भाग खावा माटे राते छाना माना आवता। प्रश्न 4 मोटा थया पछी साना साना भाग पड्या हता। मोटा थया पछी घरना घर वखरीना गाय भैंस बकरीना भाग पड्या हता। प्रश्न 5 भगवाने सपनामां आवी शुं कह्युं? भगवाने सपनामां आवी कह्युं लाव मारो भाग। मित्रों विडियो सारो लागे छे तो विडियोने अवश्यपणे लाइक कॉमेंट अने शेर करी देशो। प्रश्न 2 नीचेना प्रश्नोना 3-4 वाक्योमां उत्तर लखो। पहलो प्रश्न छे बाळपणमां कवि मित्रों साथे शुं शुं करता हता? बाळपणमां कवि मित्रों साथे बोरा वीणवा जता अने साथे साथे कातरा पण वीणता। कोकनी वाड़ीमां घुसी चीबड़ा चोरता, टेटा पण पाडता। बधा मित्रों पोताना खिस्सामांथी आ बधी वस्तुओनी ढगली करता ने भाग पाडता। आ भाग टीकूनो, आ भाग दीपूनो, आ भाग भानियानो, कानियानो, आ रीते भाग पाडता। छेल्ले एक भाग वधारानी ढगली करी कहेता आ भाग भगवाननो। सौ पोतपोतानी ढगली खिस्सामां भरता अने भगवाननी ढगली त्यां ज मूकी रमवा दौड़ी जता। प्रश्न 2 बाळपणमां अने मोटा थया पछी पाडवामां आवेला भागमां शुं तफावत छे? जवाब छे बाळपणमां जे कंई भाग पड़ता तो तेमां भगवाननो भाग अचूक काढवामां आवतो। सौने विश्वास हतो के भगवान राते आवीने छानो मानो पोतानो भाग खाई जशे, परंतु मोटा थया बे हाथे घणोय भेगुं कर्युं। घर वखरी गाय भैंस बकरी बधाना भाग पाड्या पण भगवाननो ज भाग काढवानुं भूली गया। संसारनी मोहमायामां भगवान ज भूलाई गया। आम बाळपण अने मोटा थया पछी पाडवामां आवेला भागमां पछीनी भगवान ज भूलाई गया, ए तफावत हतो। प्रश्न 3 कवि कोने भाग जुदो काढवानो चूकी गया? शा माटे? बाळपणनी निर्दोषतामां कवि अने तेमना मित्रों बोर, चीबड़ा जेवी क्षुल्लक वस्तुओं पण भगवाननो भाग काढता, परंतु मोटा थता ज कवि भगवाननो भाग जुदो काढवानो चूकी गया। कारण के जीवनमां सुख, उमंग, सपना, सगाई, प्रेम घणुं कमाया, संपत्ति अने सुख पण मेळव्या, परंतु आ बधुं भोगववामां એટલા ખોવાઈ ગયા કે સ્વાર્થી બની ગયા અને ભગવાનને જ ભૂલી ગયા। કદાચ અભિમાનને કારણે ભગવાનનો ભાગ કાઢવાનો વાહિયાત અને નકામું લાગ્યું, એટલા માટે ભગવાનનો ભાગ કાઢવાનું ચૂકી ગયા। ત્યારબાદ આગળ પ્રશ્ન 4 કવિ પોતાના હાથને પાનખરની ડાળી જેવા શા માટે કહે છે? જોઈએ જવાબ। तो तेनी अंदर आवशे पानखर आवता ज પાંદડાઓથી हर्યું भर्યું झाड़ खाली थई जाय छे। ते रीते ज मोटा थया बाद लेखक पोताने मळेल सुख संपत्तिमांथी भगवाननो भाग काढवानुं भूली गया हता। एटले के पोतानी संपत्तिमांथी कोई सत्कार्य कर्युं ज नहीं। मोज शोख अने सुख संपत्तिना भोगवटामां आ महत्वनी बात भूलाई गई हती। आथी सत्कार्यो कर्या वगरना हाथ लेखकने पानखर खरी गयेला पान पछीना झाड़ जेवा खाली लागे छे। तेथी कवि पोताना हाथने पानखरनी डाળી जेवा कहे छे। जोईए आगळ। प्रश्न 5 कविए भगवानने भागमां शुं आप्युं? शा माटे? तो मोज शोख अने जीवननो आनंद लूंटवामां कवि एटला ओतप्रोत थई जाय छे के पोतानी संपत्तिने सत्कार्यमां वापरवानुं एटले के तेमांथी भगवाननो भाग काढवानुं भूली जाय छे। अचानक आयुष्यना 50 वर्ष पछी कवि पासे भगवान पोतानो भाग मांगवा आवे छे, त्यारे कविने पोताना भूलनुं भान थाय छे। भगवाने कविने उजळता अने अजाण्या मंत्रथी भरी दीधी। कविना आयुष्यना 50 वर्ष तो पूरा थई गया छे, परंतु बाकीना 50 वर्ष भगवान कवि पासेथी पोताना भागरूपे मांगे छे, जे कवि तुरंत ज आपी दे छे। जेथी करीने बाळपणनी जेम रात्रे भगवान छाना माना आवीने पोतानो भाग खाय, अर्थात हवे पछीनुं तेमनुं आयुष्य भगवानना कार्य करवामां वीती जाय। प्रश्न 3 नीचेना प्रश्नोना मुद्देसर उत्तर लखो। पहलो प्रश्न छे भगवाननो भाग काव्यनो मध्यवर्ती विचार स्पष्ट करो। આપણે જીવનમાં જે કંઈ પણ મેળવીએ છીએ તેમાં ભગવાનની કૃપા રહેલી છે તેવી આપણી માન્યતા હોય છે। આપણે દરેક સિદ્ધિ, સફળતા અને કમાણી પણ ભગવાનની કૃપાથી હોય એવું આપણે માનતા હોઈએ છીએ। આપણી કમાણીમાંથી આપણે હંમેશા ભગવાનનો ભાગ કાઢવો જોઈએ। નાનપણમાં આપણી નિર્દોષતાને કારણે આપણે આ બધું માનતા હોઈએ છીએ। જેમ જેમ મોટા જઈએ તેમ તેમ
આપણામાં સ્વાર્થ વૃત્તિ આવવા માંડે છે. આપણી કમાણી ફક્ત આપણા અને આપણા પરિવાર માટે વાપરતા માંડીએ છીએ. સત્કર્મો કરવામાં આપણું ધન વપરાય તેને ભગવાનનો ભાગ કાઢ્યો તેમ કહેવાય, પરંતુ આપણે એવું કરવાનું ચૂકી જઈએ છીએ. પાછલી અવસ્થામાં જ્યારે ભગવાન પોતાનો ભાગ માંગવા આવે ત્યારે ભગવાનને તેનો ભાગ આપતા અચકાવવું જોઈએ નહીં. આ પરથી આપણે એટલું જ કહી શકીએ કે આપણે જે કંઈ મેળવીએ છીએ તે પરમાત્માની કૃપાનું પરિણામ છે, અને આપણી પાસે ગમે તેટલી સંપત્તિ હોય, પરંતુ આપણે સ્વાર્થી બન્યા વગર તેને સત્કર્મોમાં ઉપયોગ કરવો જોઈએ. પ્રશ્ન 2. ભગવાનનો ભાગ કાવ્યના આધારે જીવનની 2 અવસ્થાની તુલના કરો. ભગવાનનો ભાગ કાવ્યમાં જીવનની 2 અવસ્થાની વાત કરવામાં આવી છે. તે છે બાળપણ અને મોટપણ અથવા યુવાવસ્થા. બાળપણ નિર્દોષતા અને અલ્લડતાથી ભરેલો હોય છે. બાળપણમાં ઈશ્વરમાં અતૂટ વિશ્વાસ હોય છે. અહીં કાવ્યમાં પણ લેખક અને તેમના મિત્રો જે કંઈ પણ લાવે છે તેમાંથી ભગવાનનો ભાગ કાઢવાનું ભૂલતા નથી. પોતે કાઢેલો ભાગ ભગવાન રાતે આવી ખાઈ જાય છે. તેવી નિર્દોષ સમજણા બાળકો ધરાવે છે. ખરેખર તે તેઓના હાથે અજાણતા કરવામાં આવેલું સત્કર્મ જ છે. જેમ જેમ બાળકો મોટા થતા જાય તેમ તેમ ઈશ્વર પરની શ્રદ્ધા ઓછી થતી જાય. મોટા થયા પછી સુખ, સંપત્તિ અને ધન દોલત મેળવવાની દોડમાં ભગવાન ભૂલાતા જાય છે. સત્કર્મ ઓછા થતા જાય છે. આપણે આપણી સંપત્તિમાંથી ભગવાનનો ભાગ કાઢવાનું વિસરી જઈએ છીએ, એટલે કે આપણે સત્કર્મો કરવાનું ચૂકી જઈએ છીએ. અહીં અજાણતા જ અહંકાર અને સ્વાર્થીપણું આવી જાય છે. આમ જીવનની 2 અવસ્થાઓમાં જમીન અને આસમાનનો તફાવત રહેલો છે. પ્રશ્ન 3. મોટા થવાની સાથે જ ઈશ્વર હાંસિયામાં ધકેલાઈ જાય છે. આ વિધાનની યથાર્થતા કાવ્યના આધારે તપાસો. જોઈએ જવાબ. મોટા થવાની સાથે જ ઈશ્વર હાંસિયામાં ધકેલાઈ જાય છે. આ વિધાન કાવ્ય ભગવાનનો ભાગને જોતા તદ્દન સાચું લાગે છે. નાનપણની નિર્દોષતામાં સચ્ચાઈ ભરેલી હોય છે. ઈશ્વર સાથેનો સંબંધ સાચો અને મજબૂત હોય છે. મોટા થવાની સાથે જ સુખ, સંપત્તિ અને ધન દોલત, સાંસારિક ભોગ વિલાસ આ બધામાં ઈશ્વર ક્યાંય ભૂલાઈ જાય છે. નાનપણમાં નાની નાની વસ્તુઓમાં ભગવાનનો ભાગ કાઢનારા આપણે મોટપણમાં સ્વાર્થ વૃત્તિને કારણે ભગવાનનો ભાગ કાઢવાનું ચૂકી જઈએ છીએ. પરિવારમાં ભાગ પડવાની વાત આવે ત્યારે ગાય, ભેંસ, બકરી સહિતના ભાગ વાળીને લઈએ છીએ. તે વખતે ભગવાનનો ભાગ કાઢવાનું આપણને વાહિયાત લાગે છે. આમ મોટા થવાની સાથે જ ઈશ્વર હાંસિયામાં ધકેલાઈ જાય છે. આ વિધાન ખરેખર સાચું છે. મિત્રો, આ હતું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. હવે આગળના સૌથી સોલ્યુશન તે ઉપરાંત ઘણી બધી માહિતી આ વિડીયો ડિસ્ક્રિપ્શન અંદર આપેલી છે. તો તમે સૌથી જોઈતું હોય તો આ વિડીયો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં જાઓ, ચેપ્ટર વાઇઝ અને વિષય વાઇઝ જોઈ લેશો.